اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا, کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے جس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے, اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے, ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الارتقادی میں مبتلا رہے, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی, اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں, ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی, تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ لیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل میں مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے. تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی, ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ, مشکلات میں آ جاؤ, تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی, اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا, ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا, دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا, میں ان کی قید سے بھاگ آیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو, اللہ اکبر, اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں, ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے, تو اس کی مشکل بڑھے گی, اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے, اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو.
मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है। जिसने एक मरतबा सूरा यासीन की तिलावत की, अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करे। और कितना बड़ा अजर है। आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके, और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें। नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी। उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात व बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे। लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है। अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफाअत करती है, और इतनी बार शफाअत करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरतुल मुल्क है। 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे, ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। तो अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें, और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो परड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। और 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? जरा लहजा देखिए, जरा अंदाज। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? तुम उसकी मखलूक को अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? उसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र करता है और जो उस पर ईमान लाता है। तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने अमाल की वजह से मुसीबतों में डाला है, तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो। देखना फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाज़िशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती हैं। तवक्कुल अगर हम सीख जाएं तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत बनती। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो फिर हम बेचैन मुस्तरब हो जाते हैं। और जब हम उस पर तवक्कुल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मियाँ हम ये काम कर रहे हैं, बस ये हुक्म, हम बीज बो रहे हैं, बस ये हुक्म है और बो रहे हैं। बाकी उस पर भरोसा है, ये काम उसका है कि उसने इसको उगाना है, उसके ऊपर फल लगाने हैं। तो जब उस पर तवक्कुल हो जाए तो बंदा सौखा रहता है, वरना बंदा मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा एक मंसूबा तैयार करता है, उसका अमली नतीजा उसको सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट जाता है। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों की शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना है कि मैं एक मंसूबा तराशता हूं कि ये और यूं होगा और वो होना चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो कोई ताकत है उसका जो नतीजा बदल देती है। तो बंदा उस ताकत पर यकीन करते, उस पर तवक्कुल करके जो है वो उस पर भरोसा कर ले तो ज़िंदगी सौखी हो जाती है। मगरब में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं मेरा रब जिस तरह चाहे उस तरह ही होता है, जो उसने तय किया हुआ है वो करके रहता है। इसलिए तुम उस पर तवक्कुल कर लो और उस पर भरोसा करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लो अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही, अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम वो अदा कर दे तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा तो कारोबार है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये हमारी नौकरी है, हमने यहाँ से कमाई करनी है। परिंदों का कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई ठिया, कोई अड्डा नहीं होता जहाँ जाके उन्होंने रिस्क के लिए कोई आगाज़ करना होता है। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया तग़दु खिमासन व तरूह बितानन, जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और उन्हें कोई अपनी मंजिल का तयन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उड़ गए उधर। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट वापस आए हों, कहा वो पेट भर के आते हैं। बाहू बोले बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो,
جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا۔